जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ शुरू। याकूब दी पत्री 4 अध्याय और 1 वचन मैं पढ़ूँगा। तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आए, कहाँ से आ गए? क्या तुम इन सुख अभिलाषा से नहीं जो तुम मेरे अंगों में लड़ती भिड़ती हैं? और चौथा वचन है वे विचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? और जो संसार से मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पढ़े गए वचन ते आशीष करे और परमेश्वर हट ना गल करे। आइए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे। प्रभु जी आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष करे। प्रभु जी जो सुने प्रभु जी उससे आशीष करे और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। हम सब की कमी घटियों को पूरा करे। मुझे पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए सभी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब दी पत्री 4 अध्याय 1 तो लैके 12 तक अज अही ध्यान करने वाले हैं। याकूब दी पत्री दा 4वां वचन, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? ताडे विच लड़ाई और झगड़े ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ करके ਅੱਜ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। याकूब दी पत्री 1 अध्याय और ਉਹਦਾ 1 वचन ਵਿੱਚ लिखिया होया वागा कि ਜਿਹੜੇ 12 गोत्र तित्र बित्र हो के बिखड़ गए आगे वेरे दूसरे देश ਵਿੱਚ जाके वस गए आ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰੀ लिखी गई आ। मतलब 12 गोत्र ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਅਨਿਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। याकूब पत्री इस करके लिखी गई आ ताकि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ याकूब दी पत्री तो परमेश्वर अड नाल गल करन दिया वा। ये जड़े लड़ाई और झगड़े ही गए ये तुहाडे विचों कितना आ गए और कित्थों आए हैगे। चौथे वचन विच 4 याकूब 4 और 4 विच जे ही पढ़ांगे तो लिखिया वा कि संसार है वे विचारियो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इत्थे लिखिया वागा 4 चौथे वचन विच 4 अध्याय ते चौथे वचन विच संसार दे नाल मित्रता करना ਜਿਹੜੇ दुनिया दे नाल मित्रता मतलब दोस्ती करदा वा ਉਹਨੂੰ परमेश्वर आखण दिया वा है वे विचारी तुही नहीं जानते कि ਜਿਹੜੇ दुनिया तो दोस्ती करदा वा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ परमेश्वर ਨੂੰ अपना बैरी बनाउंदा वागा। ਜਿਹੜਾ भी कोई ये दुनिया तो दोस्ती करना चाहता वा वो परमेश्वर दा बैरी बन जाता वा करके वचन विच लिखिया होया वा। जो संसार से मित्र होना चाहता है जेड़ा कि दुनियादारी दे विच बड़ा ही मन लाउंदा वागा, जेड़े दुनियादारी दी हर चीज़ां विच वो चाहता वा कि दुनियादारी दी जिन्नियां भी चीज़ां वा सारियां मैनूं मिले। इहदा मतलब ये आ कि वो संसार दे नाल मतलब दुनियादारी दे विच फस गया वा और उन्हें दुनियादारी दे सारे कानून जेड़े आ सुखी अभिलाषा जेड़ी जिन्नी भी हुंदी आ दुनिया विच वो सारी उन्होंने चाहिदी आ और वो अपने आप नूं जेड़ा वा वे अपने आप नूं परमेश्वर दा बैरी बना लैंदा वागा। ओ भैण और भराओ
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਮ ਮੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਨਾ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਔਰ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਔਰ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ खुश रहने हाँ, जो कोई बीमार होंदा हैगा उदों असीं परमेश्वर की महिमा करने हाँ, जो कोई साडी बेइज्जती कर दिंदा हैगा उदों असीं परमेश्वर का धन्यवाद करने हैगा। पर जदों असीं हुण पुराने हो गए हाँ उदों असीं क्यों लड़न लग पे हाँ और क्यों साडे जीवनां विच कमी घटी आ गई आ। क्यों आ गई आ? क्योंकि वचन 4 विच लिखिया वा कि संसार दे नाल मित्रता कर ली है इन्हां ने। विचार क्या वा? परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा जेड़ा भी दुनिया दे नाल मित्रता करदा वा उन्नू व्यभिचारी कहा जांदा वा। व्यभिचार जिहड़ी है चीज़ हैगी ये कई लोग सोचते आ या एक मर्द और स्त्री दे नाल ही जिहड़ा व्यभिचार कीता जांदा वागा। पर परमेश्वर दे वचन विच भी ये गल लिखी आ जदों तुसीं संसार दे नाल मतलब दुनिया दे नाल मित्रता करदे जे इहदा मतलब आ कि तुसीं जिहड़ा वा परमेश्वर नूं छड्ड के पवित्रता नूं छड्ड के उहदे नाल मित्रता कर बैठे जे। दुनियादारी दे नाल दुनियादारी दी जिहड़ियां चीज़ां वा उहदे उत्ते अपना मन ला लिया वा और उहदे नाल प्यार करन लग पे जे। इस करके परमेश्वर उन्हां नूं आंदा वा व्यभिचारी। जिहड़ा भी कोई दुनिया नूं प्यार करदा वा दुनिया दी चीज़ां नूं प्यार करदा वा उहनूं व्यभिचारी कहिंदे हैगे। और जिहड़ा दुनियादारी दे नाल प्यार करदा वा उहनूं परमेश्वर आंदा वा वो मेरा बैरी बन गया वगा। असीं किसी दे नाल भी बैर करके बच लांगे पर जे परमेश्वर दे नाल असीं अपना बैर रख लांगे तो असीं कित्थे जावांगे और कित्थे लुकांगे जाके। जदों साडियां कमी घटियां पूरियां नहीं हुंदियां उदों साडे जीवनां विच लड़ाई हो जाती है, घरां विच लड़ाई हो जाती है, मंडली विच लड़ाई हो जाती है। लड़ाइयां कर करके असीं लोकां नूं धोखा देना शुरू करने आ। फिर साडे जीवनां विच लालच पैदा हो जाता वा, फिर साडे जीवन विच लालच पैदा हो जाता वा और फिर असीं चोरी करन लग पैंदे आ, झूठ बोलन लग पैंदे आ, लोकां नूं लुट्टन लग पैंदे आ और फिर असीं परमेश्वर को भी आके प्रार्थना करने आ कि परमेश्वर मैनू ये सारियां चीज़ां जो भी कोई मेरी कमी घटी आ उन्नू पूरा कर दे। पर परमेश्वर कभी भी इहो जी कमी घटी नूं जदों पूरा नहीं करता तो इहदा मतलब ये आ जदों परमेश्वर ये चीज़ां नूं जदों असीं प्रार्थना करने आ मंगने आ परमेश्वर को पर परमेश्वर उन्हां नूं दिंदा नहीं आ। परमेश्वर अपने वचन विच कहिंदा वा कि जदों तुसीं मंगदे जे ये तुही अपने शरीर दे नाल मंगदे दे, शरीर दी आशा करके शरीर दी कमियां घटियां तुहाडियां पूरियां होए इस करके मंगदे जे। इस करके नहीं मंगदे कि जो मैं तुहानूं दवां तो तुही परमेश्वर दी महिमा करो, तुही इस करके मंगदे जे ताकि खाओ पियो और ऐश करो, इस करके मंगदे जे। इस करके जो कुछ भी तुही मंगदे जे इस करके परमेश्वर जिहड़ा वा तुहानूं दिंदा नहीं आ। जदों तक असीं शरीर दे नाल रह के परमेश्वर को मंगांगे, जे असीं दुनियादारी दे विच रह के दुनियादारी दीयां गल्लां करांगे तो परमेश्वर सानूं कितरा दऊगा। जदों परमेश्वर सानूं दुनियादारी विच जदों रहने आ उदों असीं प्रार्थना करने आ तो परमेश्वर वो प्रार्थना नूं नहीं सुनदा। फिर साडे जीवनां विच जी की हो जांदा वा लड़ाई और झगड़े जिहड़े आ उहदे विच आ जांदे आ। फिर असीं लड़न लग पैंदे आ, मारन लग पैंदे आ, एक दूसरे की हत्या करना शुरू कर दिंदे आ, चोरी करना शुरू कर दिंदे आ, लाभ पाउण वास्ते फायदा पाउण वास्ते लोकां नूं धोखा देना भी शुरू कर दिंदे आ। बड़ा जदों असीं लोकां नूं धोखा दे के कमाउणा शुरू करने हैगे उदों सानूं बड़ा ही फायदा हुंदा वा पर उहदे विच बरकत परमेश्वर दी हुंदी नहीं आ और जितना पैसा हुंदा वा उतना वो पानी वांगू बाहर भी चल जांदा वा। ओ भैणों और भराओ अज परमेश्वर आखण दिया वा जे तुही कमी घटी है तुहाडी तो तुही मेरे को मंगदे जे पर मैं तुहानूं दिंदा नहीं आ। मैं क्यों नहीं दिंदा तुहानूं? क्योंकि तुही शरीर दे नाल मंगण दे जे, शरीर दे नाल मंगण दे जे, शरीर दी कमी घटियां वास्ते मंगण दे जे। जे पवित्र आत्मा दे नाल मंगोगे तो मैं तुहानूं जरूर दूंगा। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया होया वा। ओ भैणों और भराओ जदों असीं नवें हाँ परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया है उदों हर एक चीज़ां नूं जदों साडे जीवनां विच कमी घटियां हुंदियां हैं तो परमेश्वर को असीं प्रार्थना करने हाँ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਵੱਲ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਵਾਹਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਬਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ क्या तुम ये नहीं समझते कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जैसा आत्मा उसने हमारे भीतर बसाई है, क्या वह ऐसी लालसा करती है जिसका प्रतिफल ढा हो। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर ने साडे अंदर जिहड़ी आत्मा नूं पाया वागा, ਉਹ आत्मा जिहड़ी आ पवित्र आगी। ਉਹ आत्मा जिहड़ी आ हमेशा सच्चाई दे नाल चलदी आ, झूठ नहीं बोलती, ना ही लड़ाई करती आ और ना ही किसी नूं डबाउंदी हैगी। ओ भैन और भराओ, जे तुहाडे अंदर भी इहो जी आत्मा वा ते परमेश्वर दी स्तुति होए। जे तुहाडे अंदर इहो जी आत्मा नहीं आ ते फिर तुही लड़ाई झगड़े धोखे हत्या वर्गी चीज़ां ही तुही करोगे अपने फायदे दी, अपने फायदे वास्ते। परमेश्वर की जिहड़ी आत्मा हुंदी आ वो किसे होर नूं दुख नहीं दिंदी आ। ओ भैन और भराओ, इस करके परमेश्वर आखण दिया वा कि इहो जी आत्मा ते मैं तुहानूं दित्ती नहीं है, वह तो और भी अनुग्रह देती है। इस कारण ये भी लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर अपने वचन में आखण दिया वा जिहड़े अनुग्रह हुंदी आ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ परमेश्वर को आके माफ़ी मंगो। ओ प्रभु जी, मैं जो कुछ भी मंगना हाँ अपने बड़े ही अहंकार दे नाल मंगना हाँ कि परमेश्वर मैनू दो, पर जदों भी मैं प्रार्थना करना हाँ तो मैनू कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं अपने शरीर की आवश्यकता वास्ते मंगना हाँ, अपने शरीर के काम पूरे करने वास्ते मंगना हाँ। परमेश्वर इहो जी प्रार्थना नूं सुनदा भी नहीं आ और ना ही दिंदा वा। परमेश्वर जिहड़ा वा हमेशा जिहड़ा वा सच्चाई दी प्रार्थना नूं सुनदा वगा। इसलिए परमेश्वर से अधीन हो जाओ। ओ भैन और भराओ, शैतान जदों असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने आ, शैतान भी साडे पिछे लग जांदा वगा। जदों साडे जीवन विच असीं परमेश्वर दे नां ते वधदे रहने आ, उदों साडी जीवनां दी कमी घटियां नूं भी वो दिखाउंदा रहिंदा वा। साडे घर विच कदी कदी खाण वास्ते नहीं मिलदा, कदी कदी साडे सिर दे उत्ते करजा चढ़ जांदा वगा। तो जदों असीं परमेश्वर दे विच नवें हां उदों असीं प्रार्थना करके खुश हुंदे हां, पर जदों असीं पुराने हो गए हाँ उदों परमेश्वर नूं पुछना छड्ड दित्ता वा। हुण आपां खुद कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग दे उत्ते असीं बड़ा ही पार पाउने आ और अपनी दिमाग नूं चलाउने आ कि कितना बाहर निकलीए, किद को कर्जा पुछिए, किद को जाके मंगीए तो कौन दऊगा। जो नवे हाँ उदों असीं की करने हाँ, उदों पहलों आके प्रार्थना विच बहने हागे। ओ भैन और भराओ, शैतान दा काम की हैगा? परमेश्वर दे लोकां नूं उन्हां दीयां कमियां घटियां नूं विखाल के लड़ाई झगड़े करा के परमेश्वर को दूर कराउणा वागा। पर शैतान दा काम की हैगा? जिहड़े परमेश्वर दे लोक आ उन्हां नूं दुनियादारी विच पाउणा वा। दुनियादारी दे विच जो चीज़ां वा उहदे विच पा के उहदे विच लै के चल जांदा वा। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ,
ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਡੇ ਜੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਡੇ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣ, ਉਹੋ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣ, ਜੇ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਚਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਚਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੈਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁਕਾਂਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ ਆਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵਿਖਾਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹਾਂ तो बड़ी ही अग बलती ही पवित्र आत्मा दी मेरे अंदर, और मैं हमेशा कोई भी चीज़ की कमी घटी होंदी ही या घर या बीमार होना हाँ तो प्रार्थना करना हाँ और मैं पाउना हाँ। पर जो मैं पुराना होंदा गया उदों मेरी प्रार्थना भी घट हो गई और मेरी पवित्र आत्मा भी जड़ी ही मेरे अंदर जड़ी बलदी हीगी वो भी बुझ गई। फिर मैं दुनियादारी दे विच चल गया, दुनियादारी दे विच जिहड़ियां चीज़ां ही ਉਹਦੀ मैं लालचा की और फिर भी वो मैनू नहीं ही मिलियां। मैं मंगना हाँ परमेश्वर को पवित्र आत्मा दे नाल नहीं, अपने शरीर वास्ते मंगना हाँ, अपनी आशा पूरी करने वास्ते मंगना हाँ। मैनू माफ़ कर दे, जिस तरह मैं पहलों नवा हाँ उस तरह मैनू फिर तो बना, फिर तो अपनी पवित्र आत्मा मेरे अंदर पा, ताकि मैं शैतान का सामना करा और शैतान नू मेरे सामने दूर भजावां। परमेश्वर इस वचन के नाल सानू आशीष करे, परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करे, परमेश्वर इस वचन के नाल शैतान का सामना करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन के नाल जो परीक्षा की घड़ी होंदी आ तो उहदे विच परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रख के खड़ा होने दे लई सहायता ते मदद करे। परमेश्वर इस वचन के नाल तुहानू और मेरे नाल हर सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर।